हरे कृष्णा। आजकेर भागवत रसमाधुरी वंदेहम श्रीगुरो श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति सन्त तदन्नरिक्त मतयो जतयोऽपि रुध्य स्वतगुणास्तमरणं भज वासुदेवं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं त्वमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसारं समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंधेर चतुर्विंशति अध्याय। आजकेर आलोचना सप्तत्रिंशति श्लोक थेके। आज के एक शुभ तिथि शिव चतुर्दशी महाव्रत। सेई उपलक्षे आमादेर 827तम भागवत रसमाधुरी सेमिनारे उपस्थित समस्त भक्तमंडली ममतामयी मातृमंडली सकल के जानाई आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ तथा इस्कনের पक्ष থেকে आंतरिक प्रीति शुभेच्छा अभिनंदन। प्रथमे गुरुपाद पद्मे प्रणाम निवेदन करे तार अहेतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने
नम आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। भागवत महत्व। जश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेत अर्थतोहनिशम जन्म कोटि कृतं पापम नश्यते नात्र संशय। অর্থবোধ সহ কেউ যদি ভাগবতমের একটি শ্লোক পাঠ করে তার কোটি জন্মের পাপ থেকে সে মুক্তি লাভ করবে। আলোচনা সপ্তত্রিংশতি শ্লোক থেকে। सर्गा अपवर्ग दाराय नित्यं शुचि सदे नमः नम हिरण्यबीर्जाय चतुर्होत्राय तन्तवे। सर्गा अपवर्ग दाराय नित्यं शुचि सदे नमः नम हिरण्यबीर्जाय चतुर्होत्राय तन्तवे। तो शिव ठाकुर भगवानेर प्रार्थना करछेन, प्रणाम करछेन। हे भगवान अनिरुद्ध, आपनार अधक्षताय स्वर्ग ओ मोक्षेर द्वार उन्मुक्त हय। আপনি সর্বদা জীবের শুদ্ধ হৃদয়ে বিরাজ করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধেয় প্রণতি নিবেদন করি। আপনি স্বর্ণ সদৃশ বীর্য সমন্বিত এবং তার ফলে অগ্নিরূপে আপনি চাতুর্হোত্র আদি বৈদিক যজ্ঞের সহায়তা করেন। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি निवेदन करी। बार बार शिव ठाकुर नम 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 भगवान के केवल प्रणाम निवेदन छाड़ा आमादेर किछुई नहीं। किन्तु आजब बर्तमान आमरा भगवान के प्रणाम करतेও भूले गेছি। একটা নতুন স্টাইল বলতে পারেন, এরকম লোকে করে না। ভগবানকে প্রণাম করতে হবে প্রণাম মন্ত্র দিয়ে এবং ভগবানের গুণগান করে। প্রণাম মন্ত্রে সেই যার উদ্দেশ্যে প্রণাম করা হচ্ছে তার प्रशंसा, जेरकम शिल प्रभुपादेर प्रणाम करी आमरा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। तिनी कृष्ण प्रेष्ठ एवं भगवान विष्णुर पादपद्मे जार जीवन उत्सर्गीकृत के न श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे। तिनी हच्छेन भक्ति वेदांत स्वामी। आर के नमस्ते सरस्वती देव, तिनी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुरेर कृपा प्राप्त सरस्वती देवे। गौरवाणी प्रचारेण, गौरवाणी तिनी गौरांग महाप्रभु बाणी सारा विश्वे प्रचार करेছেন, सारा विश्वे प्रतिष्ठा करेছেন। निर्विशेष और शून्यवादी, निर्विशेष एवं शून्यवाद दुटोके তিনি জগৎ থেকে বিদায় দিয়েছেন। নির্বিশেষ এবং শূন্যবাদ থেকে জগৎকে তিনি রক্ষা করেছেন। ঠিক সেই রকম শিব ঠাকুর অনিরুদ্ধকে, ভগবান অনিরুদ্ধ, ভগবানের চার প্রকাশ বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, পদ্মুম্ন, এর আগের শ্লোকে বলা হয়েছে। তো অনিরুদ্ধ সেকে স্বর্গ অপবর্গ দ্বারায়, স্বর্গও দিতে পারেন আর অপবর্গ মানে কি মুক্তি, ভগবত ধাম প্রাপ্তি। পবর্গ অপবর্গ,
প বর্গ মানে বর্গ, বর্গ আমরা সে স্কুলে পড়েছি বর্গ, এক একটা বর্গ রয়েছে ক চ ত ট প, ক চ ত ট প, 5টা বর্গ। আর প্রত্যেক বর্গে 5টা করে অক্ষর আছে, যেরকম প বর্গ প ফ ব ভ ম। প মানে এই জগতে বাঁচতে গেলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে প্রত্যেক ব্যক্তি, একদম ছোট থেকে তৃণমূল, একদম গরিব থেকে একদম ধনী ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে পরিশ্রম করতে হবে। পয়ে পরিশ্রম, ফয়ে পরিশ্রম করতে করতে মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে যায়, ফয়ে ফেনা। আর এত পরিশ্রম করার পরে দেখা গেল সব কিছুই ব্যর্থ, বয়ে ব্যর্থ। পয়ে পরিশ্রম, ফয়ে ফেনা, বয়ে ব্যর্থ। তার ভ, তখন জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায় ভয়, ভয় ভয়। আর লাস্ট হচ্ছে ম, ম মানে এই দিন কাটতে কাটতে মৃত্যু এসে যায়। জীবনটা খুব সংক্ষিপ্ত পরিশ্রম। তো প বর্গ, আমি স্বর্গে যাই, নরকে যাই, কাজ না করলে আর খেতে পাওয়া যাবে না, পাওয়ার পরিশ্রম। অপবর্গ মানে মুক্তি, পরিশ্রম থেকে মুক্তি, ভগবত ধাম প্রাপ্তি, কেবল আনন্দ, কেবল আনন্দ। হ্যাঁ, যেরকম আমরা এই জগতেও দেখছি, এই এখন দোল পূর্ণিমা চলছে মায়াপুরে, চারিদিকে আনন্দ আর আনন্দ। কোথায় কীর্তন হচ্ছে, গতকালকে গেলাম আমাদের সেই ভক্তি বেদান্ত, না ওটা হচ্ছে শ্রী মায়াপুর ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, শ্রী SMIS, স্মিস। হ্যাঁ, শ্রী মায়াপুর ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, স্মিস। হ্যাঁ, ভিডিওটা গেছে তো স্মিসের ভিডিওটা। হ্যাঁ, স্মিস। হ্যাঁ, স্মিসে না পড়লে কিন্তু কিছু মিস করবেন। স্মিস, বাচ্চাদের কি আনন্দ, কত প্রকারের অনুষ্ঠান, নৃত্য, ড্যান্স, ড্রামা, কত প্রকারের। তারপরে আজকে হয়ে গেল শিব চতুর্দশী। হ্যাঁ, সেই কত শিব ঠাকুর নিয়ে কত তার মহিমা কীর্তন, শিব ঠাকুরের কথা কীর্তন, কত কিছু আনন্দ আর আনন্দ। যারা এই আনন্দে অংশগ্রহণ করছেন তারা উপলব্ধি করতে পারছেন। এগুলো অপবর্গ, পবর্গ থেকে মুক্তি, অপবর্গ। নিত্যম শুচি সদে নমঃ, সেই ভগবান অপবর্গ, তিনি হচ্ছেন পরম পবিত্র। ভগবান পবিত্র, ভগবানের নাম গ্রহণ করলেও পবিত্র, ভগবানের নামের সংস্পর্শে এলেও মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। যেরকম আমরা স্নান করে পবিত্র হই, কিন্তু স্নান করলেও পবিত্র হয় না। স্নান করার পরে আবার আমরা মন্ত্র স্নান করি, ওম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাম গতোপি বা যস্মরেত পুণ্ডরীকাক্ষম স বাহ্য অভ্যন্তর শুচি, তখন পবিত্র, ভগবানের নামে পবিত্র হয়। তিনি কে? নম হিরণ্য বীর্যায়, তিনি হিরণ্য গর্ভ বা স্বর্ণবর্ণ চাতুর্হত্রায়, তিনি যজ্ঞের উৎস তন্তবে। সেই মহান ভগবানকে নম নমঃ, নমস্কার করি, নমস্কার করি আর নমস্কার করি। তাৎপর্য, স্বর্গ হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতর লোকসমূহ এবং অপবর্গ মানে হচ্ছে মুক্তি। যারা বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতি আকৃষ্ট তারা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির 3টি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ। মানে এই জগতে ধর্মের যে কর্মকাণ্ডীয় বিভাগ, দান ধ্যান পূজা পাঠ সৎকর্ম যজ্ঞ আদি, এগুলো সব পুণ্যকর্ম। এগুলোর ফলে কি হয় না, এ পবর্গের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে 3টি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ। এবং গীতায়ও বলেছেন
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। निस्त्रैगुण्य भव निर्द्वंद नित्य सत्तस्त निर्जोग क्षेम आत्मवान। 3 गुणের দ্বারা আবদ্ধ এইসব। তো ভগবত গীতায় বলেছেন মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সকাম কর্মের স্তর অতিক্রম করা। বিভিন্ন প্রকারের মুক্তি রয়েছে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি হচ্ছে ভগবানের প্রেমময় সেবায় যুক্ত হওয়া। অনিরুদ্ধ সকাম কর্মীদের কেবল উচ্চতর লোকে উন্নীত হতেই সহায়তা করেন না, তিনি তার অক্ষয় শক্তির দ্বারা ভক্তকে ভগবানের প্রেমময় সেবায় প্রবৃত্ত হতেও সহায়তা করেন। তাপ যেমন জড়শক্তির উৎস, তেমনি অনিরুদ্ধের অনুপ্রেরণা হচ্ছে সেই শক্তি যার প্রভাবে মানুষ ভগবত ভক্তিতে প্রবৃত্ত হতে পারে। ভগবত ভক্তিতে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য কি হবে না, অনিরুদ্ধের শক্তির প্রয়োজন। আমরা আগে পড়েছি কলিযুগের যুগ ধর্ম নাম সংকীর্তন, কিন্তু কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন। ভগবানের শক্তি ছাড়া কেউ হরিনাম করতে পারবে না, ভগবানের কৃপা চাই। আর ভগবান তো রেস্ট্রিকশন দিয়েছেন, হ্যাঁ, যে ভক্তি করাটা তো সহজ নয়, সবার পক্ষে সম্ভবও নয়। তাই মনুষ্যানাম সহস্রেষু কশ্চিৎ যততে সিদ্ধায়। হ্যাঁ, সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে 2-1 জন ভক্তি করার চেষ্টা করবেন, আবার চেষ্টাকামীদের মধ্যে 2-1 জন সফল হতে পারে। পরের শ্লোক, নম ঊর্জ ইসে তজ্জা পতয়ে যজ্ঞ রেতসে তৃপ্তিদায় চ জীবানাম নম সর্বরসাত্মনে। নম, এখানেও নম, বারবার শিব ঠাকুর দেখাচ্ছেন ভগবানকে কেবল নমস্কার করো। নম ঊর্জ ইসে তজ্জা পতয়ে যজ্ঞ রেতসে তৃপ্তিদায় চ জীবানাম নম সর্বরসাত্মনে। হে ভগবান, আপনি পিতৃলোক ও দেবতাদেরও পোষক, আপনি চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং 3 বেদের প্রভু। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধেয় প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সমস্ত জীবের তৃপ্তির আদি উৎস। ভগবান শিব ঠাকুর বলছেন যে ভগবান তুমি আমাকে এটা দাও ওটা দাও। ভগবানের উদ্দেশ্যে কেবল তার মহিমা কীর্তন করে বারবার প্রণাম করছেন, বারবার। হে ভগবান, আপনি ঊর্জ ইসে তর্জা পতয়ে যজ্ঞ রেতসে, আমি সর্বাত্মকরণে আপনাকে প্রণাম করি, কেননা আপনি পিতৃলোক, দেবলোক, চন্দ্রলোক সবার পোষক, সবাইকে পালন পোষণ করছে, সবাই আপনার দ্বারা পুষ্ট হচ্ছে। আমি আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের তৃপ্তির আদি উৎস, সমস্ত জীবের তৃপ্তির আদি উৎস। দেবতাদের সাহায্য ছাড়া আমরা চলতে পারি না, কিন্তু দেবতাদের শক্তির উৎস কি? যেরকম অন্ধকারে লাইট ছাড়া আমরা দেখতে পারি না, কিন্তু লাইটটা জ্বলছে কিভাবে, তার উৎসটা কোথায় না পাওয়ার হাউসের সঙ্গে কানেকশন আছে। এটা হচ্ছে সমস্ত জীবের তৃপ্তির আদি উৎস। ভগবানের কাছ থেকে সমস্ত শক্তি আসছে। যেরকম হৃদয়ে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে সারা শরীরে, ঠিক সেই রকম ভগবান থেকে শক্তি সব জায়গায় প্রাপ্ত হচ্ছে। যেরকম আমরা বলি না সমস্ত শক্তির উৎস কি? সান, সূর্য হচ্ছে সমস্ত শক্তির উৎস। সূর্যের উৎস কি?
না সূর্যের উৎস হচ্ছে ভগবানের দেহের জ্যোতির দ্বারা সূর্য উদ্ভাসিত হচ্ছে। তাৎপর্য, এই জড়জগতে যখন জীবের জন্ম হয়, বিশেষ করে মনুষ্যরূপে, তখন দেবতাদের প্রতি, ঋষিদের প্রতি, সাধারণ জীবের প্রতি কতগুলো ঋণ থাকে। আমরা সবাই 3টা ঋণে আবদ্ধ। আপনি হয়তো বলবেন আমি তো কোথা থেকে ঋণ নেই নাই, ব্যাংক থেকে তো লোন নিই নাই, কিন্তু 3টা লোন আমাদের থেকেছে জন্মগ্রহণ সূত্রে। এখানে বলা হয়েছে জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে 3 জায়গায় আমরা ঋণগ্রস্ত, 3 জায়গায়। সেই সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে দেবর্ষি ভূতাপ্ত নৃণাম পিতৃণাম। 3টা পিতৃঋণ, পূর্বপুরুষদের বা পূর্বপুরুষদের প্রতি ঋণ থাকে। শিব অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি যাতে তাকে শক্তি দান করেন, যার ফলে তিনি পিতৃ, দেবতা, ঋষি ও জনসাধারণ ঋণ থেকে মুক্ত হন, সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময় সেবায় প্রবৃত্ত হতে পারেন। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এই শ্লোকটা পারলে মুখস্থ করবেন। আমরা এখানে বলা হয়েছে আমাদের 3টে ঋণ, প্রত্যেকের 3টে ঋণ আছে। প্রত্যেকের একটা ঋণ হচ্ছে মাতা পিতার প্রতি ঋণ, বা সংক্ষেপে বলে পিতৃঋণ। মা বাবার কাছে ঋণী। মা আমাকে 10 মাস গর্ভে ধারণ করে এবং শিশুবেলায় আমার কোলে আমাকে কোলে ধারণ করে বুকের স্তন পান করিয়ে যে তিনি আমার জন্য দান দিয়েছেন, পিতামাতার দান। এমনি কথায় বলা হয় যে মায়ের বুকের 1 ফোঁটা দুধের ঋণ আমরা শোধ করতে পারি না, যা করুন না কেন। আর আজব মানুষ সেই জন্মদাত্রী মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। মা সপ্তমাতা আছে, আমাদের যত মা আছে। এমনি তো শাস্ত্রে বলা হয়েছে মাতৃবৎ পরদারিষু, মায়েদের জীবনটা ত্যাগের জীবন। মায়েদেরকে ভগবান খুব সরলে স্বীকার করেছেন। ভাগবতে দেখা যায় ভগবান মহিলাদের তো বিয়ে করেছেন না, হ্যাঁ, মহিলাদেরকে এই সুযোগ দিয়েছে। তো ভগবান মহিলাদেরকে সেই শক্তি দিয়েছেন, সহ্য শক্তি, তাদের জীবনে দেখুন এই যে গর্ভধারণ, তারপরে কি বলা যায়, সন্তান প্রতিপালন, কত কষ্ট শিকার। এখন তো আবার হয়ে গেছে গর্ভধারণটাই শুধু না, সন্তান স্বাভাবিক প্রসব হচ্ছে না, ডাক্তাররা করতে দিচ্ছে না, কাটছে শরীরটাকে, কত কষ্ট তাদের। এবং সেই মায়েদের প্রতি যারা মাতৃজাতি, সমস্ত মাতৃজাতির প্রতি যেন সম্মান প্রদর্শন আমরা করি, তাদের প্রতি কোনো প্রকারের দুর্ব্যবহার বা অনুচিত ব্যবহার যেন না করি। মা সকলের মা। আমাদের গত পরশুদিন আমাদের একটা বোর্ড মিটিং ছিল। যে মিটিং ছিল, মিটিংয়ের নাম ছিল SGGS। এস মানে সন্ন্যাসী, জি মানে জীবী গুরু, আরেকটা জি মানে গুরু জীবিসি সংঘ, সন্ন্যাসী গুরু জীবেসী সংঘ, SGGS মিটিং। সেখানে আমরা অনেক সন্ন্যাসী ছিলাম। এবারে অনেক আমাদের লিডার ছিলেন, বিভিন্ন মন্দিরের উচ্চ পদের, ইস্কনের অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী, মাতাজি, প্রভু। তো ছোট ছোট গ্রুপে
ডিসকাশন, গ্রুপ ডিসকাশন, ছোটো ছোটো গ্রুপে আলোচনা হচ্ছিলো। আমাদের গ্রুপে আমরা কয়েকজন সন্ন্যাসী ছিলাম, তার ভিতরে একজন মাতাজি ছিলেন। মাতাজি এসেছেন আমেরিকা থেকে, তো অনেক সিনিয়র। তা আমাদের যখন গ্রুপের আলোচনা বক্তব্য রাখতে বলা হলো যে তোমাদের গ্রুপ থেকে কে বক্তব্য রাখবে, তা আমরা কয়েকজন বললাম মাতাজি বক্তব্য রাখবেন। তখন বললেন সন্ন্যাসীর এই গ্রুপ থেকে মাতাজি বক্তব্য রাখবেন। তা আমি বললাম না, উনি তো আমাদের মা তো অবশ্যই বক্তব্য রাখবেন। হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা এত খুশি হলেন, বলছে হ্যাঁ আমি সবার মা। হ্যাঁ, আমি বললাম হ্যাঁ সন্ন্যাসীদের সবাই মা। তো আমি জাস্ট বুঝাতে চাইছি যে মায়েদের প্রতি যেন সবসময় শ্রদ্ধা রাখেন প্রত্যেক ব্যক্তি। মার থেকে কখনো কখনো কিছু খারাপ ব্যবহার আমাদের এসে যায়, কোনো কারণবশত হতে পারে, তথাপি মায়ের প্রতি যেন কোনো খারাপ, মা বাবার প্রতি যেন খারাপ ব্যবহার না হয়, শাস্ত্র শেখাচ্ছে না। একটা হচ্ছে পিতামাতার প্রতি ঋণ, দ্বিতীয় হচ্ছে দেবতাদের প্রতি ঋণ। শুধু পিতামাতা আমাদের জগতে হয়তো জন্ম দিয়েছেন, আলো দেখিয়েছেন, আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন হাওয়া, বাতাস, আলো, ভূমি। দেবতা 33 কোটি আমার শরীরে আছেন, তারা আমার শরীরটাকে, চোখের পাতা ফেলতে একটা দেবতা আছেন, চলতে ফিরতে, তাকাতে, নিঃশ্বাস নিতে, হাত পা তুলতে, সব দেবতা। তাদের সূর্যের আলোকে, বৃষ্টির জলে ধান গম হচ্ছে, খাদ্যশস্য হচ্ছে, সব দেবতা। তাদের প্রতি একটা ঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ। 3 নম্বর ঋণ হচ্ছে ঋষি ঋণ। এই যে ব্যাসদেব অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি ভাগবতম লিখে গেছেন। আগে তো বই আকারে ছিল না, তো আগে ছিল শ্রুতিবিদ্যা, শুনে মনে রাখতেন, তারপর বই এসছে। এই 3 ঋণ থেকে মুক্ত হতে হবে, 3 ঋণ মেটাতে হবে। তো শুধু মা বাবার ঋণ তো আমরা মেটাতে পারি না, অন্য ঋণ কি করে মেটাবো? তো সেই জন্য বলছেন ভাগবতমের একটা শ্লোক, দেবর্ষি ভূতাপ্ত নৃণাম পিতৃণাম ন কিঙ্কর নয়ন মেনিশ্চরাজন সর্বাত্মনা য শরণম শরণ্যম গত মুকুন্দম পরিহৃত্য কর্ত্যম। কেউ যদি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে তিনি দেবতা, ঋষি, পিতা, পূর্বপুরুষ ইত্যাদি সকলের কাছে তার ঋণ রয়েছে, তা থেকে মুক্ত হয়ে যান। ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে ভগবান নিজে বলেছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য, তোমার যত কিছু ধর্ম আছে, পিতৃধর্ম, দেশ ধর্ম, মাতৃধর্ম, জাতি ধর্ম, কেবল আমার ভক্ত হলে তোমাকে সব দিক থেকে আমি মুক্ত করে দেব, আর কারোর প্রতি তোমার দায়বদ্ধতা থাকবে না। সেটাই বলছেন। কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তাহলে তিনি দেবতা, ঋষি, পিতা, পূর্বপুরুষ সকলের প্রতি ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যান। তাই শিব অনিরুদ্ধর কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি যাতে তাকে শক্তি দেন, যার ফলে তিনি সমস্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারেন। চন্দ্রলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সোম হচ্ছেন জীবের জিহ্বার দ্বারা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদানকারী দেবতা। শিব অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি যেন তাকে শক্তি প্রদান করেন, যার ফলে তিনি ভগবানের প্রসাদ ছাড়া অন্য কিছুর স্বাদ গ্রহণ না করেন। শিব ঠাকুর এও প্রার্থনা করেছেন, আশীর্বাদ করো প্রসাদ ছাড়া যেন অন্য কিছু খেতে ইচ্ছা না হয়। তাহলে শিব ঠাকুর কি খান? প্রসাদ খান? কি গাঁজা খান? মদ খান? না। শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটি শ্লোকে গেয়েছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা হচ্ছে সবচাইতে ভয়ঙ্কর শত্রু। আমরা গীতায় পড়েছি, প্রথম হচ্ছে কাম শত্রু, দ্বিতীয় হচ্ছে মন শত্রু,
এখানে আরেক শত্রুর পরিচয় পেলাম, যেটার নাম হচ্ছে জিহ্বা। কেউ যদি তার জিহ্বাকে সংযত করতে পারেন, তাহলে তিনি অনায়াসে তার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে পারেন। জিহ্বাকে সংযত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করা। তার মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদুর্মতি, জিভে ফেলে বিষয় সাগর। এই যে আমাদের এই অবস্থা, দুঃখপূর্ণ জীবন, এর কারণ হচ্ছে জিহ্বা। তার মধ্যে জিহ্বা অতি। জিহ্বাকে সংযত করার উপায় হচ্ছে কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়, সব প্রসাদ অন্ন দিলা ভাই, তিনি প্রসাদ দিয়েছেন। তাই জিহ্বাকে সংযত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের প্রসাদ, ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ খেতে হবে। শিব অনিরুদ্ধের কাছে যে প্রার্থনা করেছেন, তা এই উদ্দেশ্যেই তিনি অনিরুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যাতে তিনি কেবল ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত হতে। কি প্রার্থনা দেখেন, শিব ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করেন, ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করতে হবে শিব ঠাকুর দেখাচ্ছে। আজকে আমরা শিব ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন জগৎবাসীকে শিক্ষা দিচ্ছেন, আমরাও যেন কেবল প্রসাদে তৃপ্ত হতে পারি। হ্যাঁ, যখন বানাসুরের সঙ্গে ভগবান কৃষ্ণের লড়াই হলো, বানাসুর উষা অনিরুদ্ধের বিয়ে, বানাসুরের কন্যা ছিল উষা। উষা কি বলা যায়, আর্টিস্ট ছিল। উষা একদিন স্বপ্নে, কৃষ্ণলীলাতে পাই, ভাগবতে পাই, স্বপ্নে একটা পুরুষকে দেখেছে, পুরুষকে আলিঙ্গন করেছে, যেরকম স্বামী স্ত্রীর সেইভাবে তার স্বপ্নে হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠে তার মনটা খারাপ। তার সখী, তার যে সখী, তাকে জিজ্ঞাসা করছে, কি তোমার কি হলো? দেখো আমার স্বপ্নেই বিয়ে হয়ে গেছে, একটা পুরুষ এসে আমার কুমারিত্ব হরণ করেছে, সেই পুরুষ আমার মন কেড়ে নিয়েছেন, অত্যন্ত সুন্দর সুপুরুষ, যার চিন্তায় আমার মনকে শুধু নাড়া দিচ্ছে, সেই পুরুষকে আমি কোথায় পাবো? তখন উষার সেই বান্ধবী বললেন, সখী বললেন, আচ্ছা আমি আর্টিস্ট, তুমি শুধু বলবে সেই পুরুষকে দেখতে কেমন, আমি সেই অনুযায়ী আমি আঁকবো, সেই অনুযায়ী আঁকবো। তখন একে দেখা গেল এ তো অনিরুদ্ধ, ভগবান কৃষ্ণের ছেলে, বা কৃষ্ণের ছেলে পদ্মনার ছেলে অনিরুদ্ধ, কৃষ্ণের নাতি। তো কি করে পাওয়া যাবে ওকে? তখন বললেন যে আমি অন্তর্ধান বিদ্যা জানি। সেই তার সখী, মানে আকাশে উঠতে পারে, ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে, আকাশে উড়ে উড়ে গিয়ে দ্বারকাতে গিয়ে কি বলে উষার অন্দরমহলে পৌঁছে গেছে। ওখানে পৌঁছে উষাকে কি বলে অনিরুদ্ধ এবং উষা স্বামী স্ত্রী রূপে তারা ঘরে বিরাজমান, কেউ জানে না, উষা এবং তার বান্ধবী জানে। এদিকে দ্বারকা থেকে অনিরুদ্ধও হারিয়ে গেছে, পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুদিন পরে দেখা গেল, বোঝা যায় না, মেয়েদের বিয়ের আগে বিয়ের পরে শারীরিক গঠন দেখে বোঝা যায়, সবাই অনুভব করলো উষা কিন্তু কুমারী নেই এখন। কিভাবে দেখা গেল? তার ঘরেই, তার বেডরুমেই একজন পুরুষ রয়েছে, তাকে বন্দি করো, তাকে ঘেরাও করো। তারপরে খবর, নারদ মুনি এসে খবর দিলেন দ্বারকাতে যে অনিরুদ্ধকে বন্দি করেছে কি বলে বানাসুর। তখন ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো, আর বানাসুর ছিল শিবের ভক্ত। তারপরে সে বিশাল লড়াই, বানাসুর পেরে উঠছে না, তার প্রভু শিব শিব বলে প্রার্থনা করছেন। শিব ঠাকুর এলেন, শিব ঠাকুর আসলেন,
এবং শিব ঠাকুর এসে বানাসুরকে সাহায্য করছেন। এই হতে 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 পরে বুঝতে পারলেন না তো আমার প্রভু। তখন শিব ঠাকুর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু, আমার এই দুর্মতি, বারে বারে আমি আপনাকে ভুলে যাই, আপনার মহত্ব ভুলে গিয়ে আপনার চরণে অপরাধ করি। আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আপনার কাছাকাছি থাকতে পারি। আপনার সঙ্গ থেকে দূরে গেলেই আমার দুর্গতি, আপনার ধামে আমি থাকব। তো ভগবান তখন বলেন, তথাস্তু, তুমি ভুবনেশ্বরে থাকো, আমি পুরীতে আছি। বলছে, না প্রভু, আমি কাছে না থাকলে আমি আবার মায়া শক্তির দ্বারা, আপনার মায়া শক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হব। আমি আপনার প্রসাদকে, নিজের জীবনকে সুরক্ষিত থাকতে চাই। তখন ভগবান বলেন, ঠিক আছে, তোমার সেই ভুবনেশ্বরে আমার আরেকটা প্রকাশ সেখানে থাকবে, সেখানকার প্রসাদ তুমি পাবে। তো তখন ভগবান অনন্ত বাসুদেব রূপে রয়েছেন ওখানে। তো ওখানে শিব কিন্তু ভগবানের প্রসাদ এখানে সেটাই দিয়েছে, আমি যেন আপনার প্রসাদ খেতে পারি, আর কিচ্ছু যেন আমি না গ্রহণ করি। শিব ঠাকুর বলছে, আরেকটা শ্লোক পড়ি। সর্বসত্তাত্ম দেহায় বিশেষায় স্তবীয়সে নমস্ত্রৈলোক্য পালায় সহ ওজ বলায় চ নম। নম সব শ্লোকে নম করে যাচ্ছেন। কয়েকটা শ্লোক আমরা পড়ব। নম সর্বসত্তাত্ম দেহায় বিশেষায় স্তবীয়সে নমস্ত্রৈলোক্য পালায় সহ ওজ বলায় চ। হে ভগবান, আপনি বিরাট স্বরূপ, যাতে সমস্ত জীবেদের শরীর নিহত হয়েছে। আপনি ত্রিলোকের পালক, তার ফলে আপনি সেগুলির মধ্যে মন ও ইন্দ্রিয়, দেহ ও প্রাণবায়ু পালন করেন। আমি তাই আপনাকে আমার সশ্রদ্ধেয় প্রণতি নিবেদন করি। সর্বসত্তাত্ম দেহায় বিশেষায় স্তবীয়সে নমস্ত্রৈলোক্য পালায় সহ ওজ বলায়। আপনি ত্রিলোক পালন করেন। জীবের শরীর যেমন অসংখ্য কোষ, কীটাণু ও জীবাণু দ্বারা গঠিত, তেমনি পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট শরীর সমস্ত জীবেদের স্বতন্ত্র শরীরের দ্বারা গঠিত। এই পুরো জগৎটাই হচ্ছে ভগবানের বিরাট স্বরূপ, বিরাট রূপ। শিব সমস্ত জীব শরীর সমন্বিত বিরাট শরীরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছেন, যাতে প্রত্যেকের শরীর সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হতে পারে। আমাদের এই আলোচনা থেকে একটা জিনিস বারবার অনুভব করতে হবে, শিব ঠাকুরের প্রতি আমাদের প্রচণ্ড শ্রদ্ধা নিবেদন ব্যক্ত করতে হবে। প্রচণ্ড শ্রদ্ধা যেন থাকে। কেউ বলে আমরা বৈষ্ণবরা কেবল ভগবানের প্রসাদ পায়, দেবদেবীর প্রসাদ পায় না। কিন্তু এই আলোচনা থেকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, আমরা শিবের প্রসাদ খাই, পার্বতীর প্রসাদ খাই। কিন্তু কিভাবে? এই যে পুরীতে ভগবানকে ভোগ লাগে, ভগবানকে ভোগ লাগানোর আগে ভোগ লাগানোর পরে প্রসাদ, সেই প্রসাদ যাচ্ছে দুর্গা দেবীর কাছে, বিমলা, সেটা হচ্ছে মহাপ্রসাদ, সেটাই আমরা পাচ্ছি। অনন্ত বাসুদেব, তাই ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের যে মহাপ্রসাদ, শিবের মহাপ্রসাদ। অর্থাৎ পদ্ধতিটা হচ্ছে, যদি দেবদেবীকে ভোগ লাগালে প্রসাদ হয় না, প্রসাদ হয় ভগবানকে ভোগ লাগালে। আর সেই প্রসাদ যখন দেবদেবীকে দেওয়া হয়, সেটাকে বলে মহাপ্রসাদ।
শিব সমস্ত জীব শরীর সমন্বিত বিরাট পুরুষের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছেন যাতে প্রত্যেক শরীর সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হতে পারে। জীবের শরীর যেহেতু ইন্দ্রিয় দ্বারা গঠিত, তাই সবকটি ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে নিবেদিত ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে, হাত ভগবানের মন্দির মার্জনে যুক্ত হতে পারে ইত্যাদি। সমস্ত জীবের প্রাণবায়ু হওয়ার ফলে ভগবান প্রকৃতপক্ষে ত্রিলোকের পালক, তাই তিনি প্রতিটি জীবের পূর্ণরূপে দৈহিক ও মানসিক শক্তির দ্বারা তার জীবনের প্রকৃত কর্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। এইভাবে প্রতিটি জীবেরই কর্তব্য হচ্ছে তার প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাণীর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। শ্রীমদ্ ভাগবতমে উল্লেখ করা হয়েছে, এতাবৎ জন্ম সাফল্যম দেহিনাম ইহ দেহিষু প্রাণৈ অর্থৈ ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণম সদা। কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার বাসনাও করেন তবুও অনুমোদন ব্যতীত তা সম্ভব নয়। জীব কিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে তা প্রদর্শন করার জন্য শিব বিভিন্নভাবে তার প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। তো এই পর্যন্ত আজকের আলোচনা রাখবো। আমাদের আলোচনা হলো 39 শ্লোক পর্যন্ত। শিব চতুর্দশী ব্রত উপলক্ষে প্রচুর লোক গীতা দান করেছেন, তাদের নামটা একটু ঘোষণা করব। অনেকে চেয়েছেন আমার নামটা যেন ঘোষণা করা হয়, তো আমি একাদশী ব্রত এবং শিব চতুর্দশী ব্রত দুটোকেই একসঙ্গে ঘোষণা করছি। প্রশান্ত ব্যানার্জি 11টি গীতা কলকাতা থেকে, সোমা পাণ্ডে 20টা ছোট বই, অস্ট্রেলিয়া থেকে বিষ্ণু পালক দাস 1টি গীতা, প্রেম প্রকাশ দাস 2টো গীতা 20টি স্মল বুক, রিঙ্কু প্রামাণিক 2টো গীতা, মুম্বাই JSSS 38টি গীতা, পিন্টু ঘোষ বাঁকুড়া থেকে 4টি গীতা, রঘুনাথ চৈতন্য দাস 37টি গীতা, বিনোদ কেশব দাস 10টি গীতা, অভয় বিশ্বম্বর মিশ্র দাস 12টি গীতা, মিত্রবৃন্দা কেশবী দেবী দাসী 1টি গীতা, দিব্য বিশাখা দেবী দাসী পুরী থেকে 8টি গীতা, সুদর্শন ব্রজেশ দাস 4টি গীতা, প্রিয় সখী চিত্রলেখা দেবী দাসী 3টি গীতা, কাশী কৃষ্ণ চৈতন্য দাস 22টি গীতা, বিকাশ দে 1টি গীতা, তুষার শর্মা 4টি গীতা, সত্যব্রত বেরা 8টি গীতা, গোবিন্দ মণ্ডল 1টি গীতা, নন্তু বাগ 1টি গীতা, আপনার মাধবিকা মণ্ডল তিনি গো সেবার জন্য প্রতি মাসে 1200 টাকা দেন। সুজা প্রকাশ কেরালা থেকে 1টি গীতা, রাজীব পাল 1টি গীতা, এজি প্রাণ ধমান চেন্নাই থেকে 2টো গীতা, অজিত আত্মা মুকুন্দ দাস সুরাট থেকে 2টো গীতা, শুভঙ্কর শ্যাম দাস দুর্গাপুর থেকে 2টো গীতা, VS ভেঙ্কটেশ 11, আকস্থা প্রবীণ 6, অনুরাধা GS 4, জি গঙ্গাধর 2, PV রাজেশ্বরী 4, নিষ্ঠাবতী যশোদা দেবী দাসী 2টি, শুভাময়ী চম্পকলতা দেবী দাসের গ্রুপ থেকে 27টি গীতা, অচিন্ত দে 1টি, রাধেশ্যাম গড়াই 2টি গীতা, কলংসী ললিতা দেবী দাসী 3টি গীতা, রূপা সেনগুপ্তা 1টি গীতা, পলি ঘোষাল 1টি গীতা, অভিজিৎ দে 1টি গীতা, মমতা দে 2টো গীতা, বিনীতা গান্ধর্বিকা দেবী দাসী, মহেন্দ্র বাগেল 1টি চৈতন্য চরিতামৃত, 21টি স্মল বুক, প্রলয় দেশমুখ 1000 টাকা গোসেবার জন্য, তাপস রায় 1টি গীতা। এই ছিল গীতা দানের। ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করি, ভগবান নরসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করি আপনারা যারা যারা গীতা দান করেছেন শিব চতুর্দশী এবং একাদশী ব্রতে আপনাদের মঙ্গল হোক, শিব ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করুন, কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করুন। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণা কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম
राम राम हरे हरे। शिव चतुर्दशी महाव्रत की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सबर मंगल होक। शुभ रात्रि।